이 새벽을 주님과 2부 돌아왔습니다. 이 시간에는 나성 서부교회 이정현 목사님의 말씀 보내드립니다. 오늘은 누가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀을 본문으로 베들레헴에서 생긴 일이란 제목의 말씀 전해주시겠습니다. 고기 한 마리 잡지 못하고 텅 빈 그물을 씻고 있는 베드로에게 주님이 오시자 2배 가득 찬 만선으로 고기를 가득 채워주셨습니다. When Peter met Jesus Christ, his net was empty. And when Christ came, he caused him to catch a lot of fish. His net was full of fish. 고기 잡는 어부 비린내나 풍기는 무식한 이 베드로에게 주님이 찾아오자 그의 가치를 바꾸어서 한 번 설교로 5,000명을 회개시키는 위대한 설교자로 그 인생을 바꾸어 주었습니다. Peter was an uneducated, common, ordinary fisherman who didn't receive any training at all. But because of the presence of the Lord Jesus Christ, His grace and mercy upon him, God turned him into a great preacher. Through whom many people, more than 5,000 people were converted to the name of Jesus Christ. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 오시면 가치가 달라집니다. 예수님이 우리 인생에 찾아오시면 우리의 가치가 달라집니다. My beloveds, I want you to understand, simply because of the presence of the Lord Jesus in the midst of us, our worth, our values, our identity, our whole lives are changed into something beautiful, glorious because of Jesus Christ. 죄인도 의인이 되고 세리와 살인 강도도 예수님의 제자가 될 수 있습니다. Sinners will be called saints, prostitutes and tax collectors will be turning into disciples of the Lord Jesus Christ. 오강단지 같은 인간도 예수님이 찾아오면 금그릇 같은 인간으로 바꾸어지게 됩니다. Some parts, designed for us, containing some very impure things, can be turning into something so wonderful, very beautiful instrument. 여러분, 다이아몬드의 가치를 4개의 C로 결정하지요. 캐럿, 컷, 컬러, 클래리티. When it comes to determining the value of diamond, they usually talk about 4 C's. First is carat, cut, color, clarity. 사람도 여러분 크기와 외모와 색깔과 순결 이것으로 가치를 평가합니다마는 We also human beings kind of assess person's value through size and color, background, many different resources. 그러나 하나 더 빠진 것은 가장 중요한 C가 빠졌는데 그것이 무엇이겠습니까? Christ. 그리스도가 오시면 But there's another C that's missing, which is Christ. 아무리 세상적인 육적인 것을 다 갖추었다 할지라도 그리스도가 빠진 것은 가치가 없습니다. You may have all the C's, all the worldly, impressive C's, but if you don't have Christ, it doesn't mean anything. 내 인생에 그리스도가 오게 되면 참으로 가치 있는 존재가 됩니다. When Christ comes into our lives, then that's the moment of being significant. 예수 그리스도를 내 마음에 믿고 모시고 있습니까? Do you have Jesus Christ in your life as the Lord and Savior of your life? 그러면 여러분은 가치 있는 존재입니다. Then you truly have the value, truest value in your life. CCC의 빌 브라이트 박사의 말대로 예수를 믿게 될 때 4가지 P의 선물을 주시는데 Bill Bright, a founder of Campus Crusade for Christ, he said, Jesus Christ, He gives us 4 P's, I'm sorry. 첫 번째 P는 pardon, First P is pardon. 죄 용서입니다. 두 번째가 peace가 peace, 평화. 세 번째가 purpose, 생의 목적. 네 번째가 power, 풍성한 성령의 능력입니다. The second P is a peace. Third P is a purpose. The last one, fourth one, is a powerful life giving unto us. 그러므로 성탄에 오시는 주님은 우리 개인에게 새로운 가치를 부여합니다. Therefore, Jesus Christ was born on the day of Christmas. He is breathing into each individual the meaning and purpose and new value systems. 예수님이 이 땅에 오자 역사 히스토리가 달라졌습니다. AD와 BC로 나누어지게 됐습니다. We know that when Christ came into the whole world history changed. He was a divider of BC and AD. 예수님이 국가와 민족의 흐름을 또 바꾸십니다. He is the one who also determining
the patterns and the direction of nations and tribes, peoples. 예수 그리스도의 복음이 바울을 통해 소아시아와 유럽에 전달되자 어둠의 소아시아와 유럽이 밝아졌습니다. The gospel of Jesus Christ was preached to Asia Minor, and Europe was changing because of the gospel of Christ. 해적이었던 영국이 그리스도를 받아들이게 되자 신사의 나라가 됐습니다. England used to be pirates, known for being pirates, but they became a kingdom of gentlemen. 야만 민족이었던 게르만 민족이 예수를 영접하자 핸델, 슈베르트, 바하, 베토벤, 모차르트 같은 유명한 새로운 예술계의 거장들이 쏟아나올 정도로 여러분 나라가 바뀌게 됐습니다. Also, a Germanic, a tribe who used to be known for being barbaric, really, like violent, barbaric tribe. But when Christ came, the gospel of Christ was preached to the tribe, out of the nation, will produce Handel and Schubert, Bach, Beethoven, Mozart, very well-known musical geniuses. 그러므로 고린도후서 5장 17절의 유명한 말씀, 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, a new creation, the old has passed away, the new has come. 그래서 영어의 blessing, 복이라는 것은 bleed, B-L-E-E-D, B-R이 아닙니다. B-L-E-E-D, 피를 흘리다 이런 단어에서 나왔습니다. The word, the English word blessing is its origin, which is coming from the word bleed. 예수님이 이 땅에 아기 예수로 오셔서 나중에 십자가에서 피를 흘려 죽으심으로 말미암아 진정한 복을 우리에게 주셨다는 겁니다. Which means Christ came to us, give us a blessing. Ultimately, speaking of his bleeding, his shedding his blood upon the cross. So through his bleeding, his shedding of blood, we have received his blessing. 예수님이 이 땅에 오시고 우리를 위해 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리가 진정 복받는 자가 됐는데 죄인이 의인이 되고 불행한 자가 행복한 자가 되고 실패자가 성공자가 되고 근심 걱정 많은 자가 평안을 체험하며 하나님을 찬송하는 자가 됐습니다. Jesus Christ came. He is the King of Kings, Lord of Lords. He came into the world as a baby, but he lived a perfect life. He shed his blood for us. Through his blood, all our sins are washed away. And we are given everlasting life. And through his blessing, we know that all the failures became successful through his name. All the fears and all the concern, anxious thoughts are removed from the midst of us. We are now full of his blessings. 여러분, 한국의 야구 선수가 와서 엄청난 돈을 지금 이렇게 벌고 있고 받고 있지만은 그것이 부럽기도 하지만 진정 복이라는 건 예수 그리스도의 피 흘림의 은총을 받은 사람이 복받은 자인 줄 믿습니다. What is the truest blessing? You may have all the money in the world. You may be the only famous, baseball player receiving all the money. But truest blessing you can ever receive is a forgiveness through the blood of Jesus Christ. That you are forgiven, you are receiving His redemption. 여러분이 존 뉴턴의 이야기를 들어봤을 것입니다. 존 뉴턴은 200명의 부활을 거느린 알코올 중독자였습니다. Have you ever heard of the story of John Newton, who used to be a slave trader? Under him, there were 200 people working for him. He was an alcoholic. 이 사람은 배를 타고 다니면서 아프리카의 불쌍한 노예를 잡아서 그리고 팔아넘기는 노예 장사를 해서 많은 돈을 벌었습니다. You make a lot of profit, by going to Africa, capturing these innocent Africans and just selling them as slaves, and he made a lot of profit out of that. 그런데 이 사람의 성격은 포악하고 잔인해서 말 안 듣는 노예가 있으면 바다 한복판에 빠뜨려서 죽이면서 껄껄 웃고 그랬습니다. He was so cruel and so ruthless and ferocious. To a point, he would just throw some slave who wouldn't listen to him into the ocean. He was just enjoying watching them die. 한 번은 존 뉴턴이 배가 런던에 정박 중에 있을 때 술을 잔뜩 마시고 길가를 이렇게 걷다가 한 감리교회에서 주관하는 전도 집회에 참여하게 됐습니다. Once he was in London and he was, walking on the road. He was drunk, but there happened to be some kind of revival meeting. He just, happened to be there, passing by. 많은 사람들이 그 전도 집회에 사람들이 있기에 이게 뭔가 하고 구경 삼아 들어갔습니다. A lot of people were, flocking to the meeting, revival meeting. So he was kind of curious. He's kind of, went into the meeting. 한 구석에 앉아있던 뉴턴은 젊은 설교자가 열심히 설교하는 것을 듣게 됐습니다. He was in the corner, but he was listening to
a message given by a young preacher. 설교를 들으면서 점점 그의 얼굴은 변했고 눈에서는 눈물이 흐르기 As 시작했습니다. he listened to the message of God, his face was changing and tears started, streaming down. 도도하고 교만했던 그의 얼굴이 차츰차츰 숙여지기 시작했습니다. Prideful, arrogant face was changing. 돈만 알고 교만했던 뉴턴은 그날 땅바닥에 무릎을 꿇고 하나님께 기도했습니다. All his life he was so selfish, so greedy, so worldly. But right at the moment he knelt down before the Lord, he started praying to God. 하나님 아버지, 나 같은 죄인도 용서받을 수 있나요? Father God, cannot such a sinner like me, can I be forgiven, O Lord? 존 뉴턴이 들은 설교는 단순히 아버지 품으로 돌아오는 누가복음 15장의 프라디갈선 당자의 이야기였습니다. The message he listened to was a story of the parable of prodigal son, and God was speaking unto his heart. 그는 그 말씀을 듣고 새로운 사람으로 변하게 됐습니다. When he listened to the message, his life was completely changed. 그날 예수님을 믿어 죄 용서함을 받았고 인생의 참된 목적을 깨닫게 됐습니다. On the same day, his sins were forgiven, and not only that his sins forgiven, he found new purpose, meaning in his life. 그는 나중에 찬송가 작사가가 됐는데 그날 자기의 영적인 체험을 기억하면서 나를 변화시키신 하나님을 찬양하는 데 찬송가 405장 아닙니까? And later on, he wrote many hymns, and one of them is Amazing Grace, remembering how the Lord saved him. 우리 나성 서북교회도 존 뉴턴처럼 우리에게 오는 사람들이 참으로 많이 변화되어야 할 것입니다. I only hope that every member, every friend of our church, everyone who is visiting to our church, maybe their lives may be changed like the way that John Newton was changed. 예수님이 베들레헴을 변화시킨 것처럼 우리 인생에 주님이 오게 되면 우리 인생은 변화되고 가치 있는 존재가 됩니다. Just like birth of Jesus Christ changed the small village, Bethlehem, Christ will also change our lives if He is coming to our lives. 한 가지 교훈만 더 드리겠습니다. 베들레헴의 말구유에 예수님이 탄생했습니다. The second thing I want to share with you is that Jesus was born and He was laid in a manger. 그 흔한 여간빵 한 칸 얻지 못해 쫓겨나서 예수님은 짐승의 냄새나는 비천한 장소인 말구유에 주님이 탄생했습니다. They couldn't even find the common inn at the moment, so to a point they had to, lay Him in a manger in a very smelly place where all the animal poops and all the dirty things are there, but they had to lay Him in a manger. 예수님이 유대인의 왕이요 만왕의 왕이시라면 찬란한 왕궁에 태어났어야 됐으나 예수님은 오히려 말밥통인 냄새나는 구유에 탄생했습니다. Logically speaking, the King of Kings, the Lord of Lords should have been born in a palace. 예수님이 말구유에 태어나신 것은 두 가지 의미가 있다고 저는 봅니다. But instead he was born in a manger, but I think there are two meanings why he was born in the manger. 첫 번째, 모든 사람을 만나주기 위해서 낮은 자리로 오셨습니다. First reason that everyone may be welcome. 예수님이 만약에 왕궁에 태어났다면 어떻게 비천한 양을 치는 목자들이 감히 예수님께 와서 경배할 수 있겠습니까? 왕궁 입구에서 거절당했을 것입니다. Do you think if Jesus had been born in the palace, do you think many people have been accepted? Probably some people may have been turned away. 그러나 예수님은 말구유 가장 낮은 구유에 누워 계심으로 누구든지 어떤 사람이든지 와서 경배할 수 있게 된 겁니다. But he was placed in a manger, which means anybody could come and bow down before him, meet with him. 가난한 사람이나 배우지 못한 자나 어떤 죄인도 이방인도 창녀도 누구든지 주님 앞에 나올 수 있는 길이 열린 겁니다. Whether you're poor, rich, whether uneducated, it doesn't really matter. Anyone, prostitutes, tax collectors, everyone can come to the name of Jesus Christ. 예수님이 말구에 태어난 두 번째 의미는 낮은 자리에 임하는 겸손을 가르쳐주기 위해서입니다. The second principle is the reason is that He's teaching us about the important lesson of humility. 여러분, 성육신의 사건은 최고의 겸손의 사건입니다. 하나님이 인간이 되셨고 또 인간 가장 밑에 말구유에 주님이 탄생했습니다. The incarnation of Jesus Christ is truly the greatest mystery, the greatest mysterious blessing, because the God in the highest came to the lowest. He was placed in a manger. 예수님처럼 남을 구원하려면 높은 자리에 있으면 안 되고 낮은 자리로 내려가는
겸손이 필요하다는 겁니다. What is teaching us? Which means in order for us to reach out to the people who are still in the darkness, to reach out to them and give them life, we gotta come to the lowest, serving them at the lowest place. 사람들은 높은 자리, 좋은 자리, 이걸 자꾸 좋은 자리로 올라가려고 하지만은 높은 자리에는 주님이 계시지 않습니다. A lot of people want to go higher and higher. They are aspiring for, better, more respect, but that's not where Jesus can be found. 낮은 자리에 주님이 계십니다. Jesus is always in a lowly place. 예수님은 하늘 영광 보좌 버리시고 낮고 천한 말구유까지 내려오셨고 결국은 골고다 십자가까지 내려가셨습니다. Jesus Christ, He departed from heavenly throne. He came from the heavenly throne highest. He came to the lowest. Not only he came to the lowest, He also went to the cross and He laid down His life for us. 주님의 말구유 탄생의 의미는 우리 기독교는 낮은 데로 내려가는 겸손의 종교임을 가르쳐 줍니다. The teaching of Christian teaching of Jesus born in the manger is speaking, teaching us in all the churches that about humility. What is true humility? 우리 하나님께서는 자기에게 나오는 사람들이 아버지 저는 죄인입니다. 자기의 죄성을 인정하며 낮은 자리에서 겸손한 자리에서 있는 사람을 축복합니다. We know that God the Father, He is hearing the prayers of the broken, truly penitent, repentant, and He is there with those who are truly seeking His face and repenting. 여러분 교회나 사람을 섬길 때에도 높은 자리보다 낮은 자리로 임하시기 바랍니다. Even in our ministry, not from the highest we serve, but rather at the lowest we come and we serve many 이 brothers and 성탄의 sisters. 계절에 우리의 마음의 교만을 버리고 낮은 자리로 내려갑시다. Let us humble ourselves. Let us lower ourselves in this season of Christmas. Let us remember the humility of Jesus Christ. 하나님은 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고. 겸손이란 건 은혜 받는 비결입니다. The Bible said that God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. So humility is a great blessing. 또한 겸손한 건 은혜 받은 걸 오랫동안 간직하고 유지할 수 있는 비결도 겸손입니다. And also, the humility is a reason why how you can hold the spiritual blessing for longest time. 우리 교회 협동 목사님이신 이완재 목사님의 사모님 에스터 사모님이 엊그제 하나님의 부르심을 받았습니다. About 2 days ago, one of our associate pastors, 이완재 목사님, his wife passed away 2 days ago. 잠깐 소파에 누워 쉬시고 주무시다가 하나님의 부르심을 받았습니다. She was resting in a couch and she just passed on. 66세 하나님의 부르심을 받았어요. She was only 66 years old. 시편 90편 보게 되면 우리 인생은 70이요 강건하면 80이라고 했습니다. Psalm 90 says, if you have strength, maybe you will live up to 70 or 80. 또한 수고와 슬픔뿐인 인생이라고 말하고 있습니다. A life is full of toil and troubles. 오늘아 부르시면 모든 걸 두고 떠나가야 하는 인생이라고 말합니다. And we know that when that comes, we have to leave everything behind and move on. 우리는 이 성탄의 계절에 겸손한 성도가 되십시다. In this day of Christmas, let us humble ourselves before the Lord. 이야기 하나고 마치겠습니다. I want to end the message with a story. 미국의 잔스 합킨스 대학 여러분 병원이 있는데 그 설립자가 하워드 켈리라는 박사입니다. There's a person named Dr. Howard Kelly who was a co-founder of Johns Hopkins University Hospital. 이 사람은 대학 시절에 너무 집이 가난해서 부모가 학비를 서포트해 주지 못하고 해서 그는 공부하면서도 시간 날 때마다 자전거를 타고 방문 판매를 하면서 학비를 벌었어요. Dr. Kelly, when he was in college, he was so poor, so his parents could not support him. So he was, basically he became a salesperson, visiting door to door. 한 번은 방문 판매하면서 배가 너무 고파서 한 집의 문을 두드렸습니다. 물 한 잔을 부탁했어요. One day he was so poor, and he was knocking on one of the doors and asking for a glass of, water. 한 소녀가 나오더니만 켈리란 청년이 굉장히 배고픈 것을 알고는 물이 아닌 따뜻한 우유 한 잔을 켈리에게 대접했습니다. And then a little girl came out of the house, and when he asked for a glass of water, instead she just brought him a glass of warm milk. 따뜻한 우유 한 잔과 함께 친절한 위로의 말을 했습니다. There were kind words, encouraging words, along with a glass of warm milk. 소녀의 친절한 우유 한 잔에 큰 용기를 얻어서 학업을 마치고
이 사람은 훌륭한 산부인과 의사가 됐습니다. And through her encouragement, I guess he was cheered up, encouraged, and then he finished his studying. Later, he became a medical doctor, specializing in OBGYN. 그러고 나서 한 10년 정도 세월이 흘러서 켈리에게 우유를 건넨 소녀가 희귀한 병에 걸려서 켈리 박사가 근무하는 병원에 입원하게 됐습니다. About 10 years after, it happened to be that the little girl who helped him got contracted some kind of very rare disease, incurable disease, and then she happened to be at the hospital where Dr. Kelly was working. 그 소녀를 바로 알아본 하워드 켈리 박사는 그 소녀를 정성스럽게 치료해서 그 소녀의 병을 결국은 고쳤습니다. He recognized her and he did his best, put his best efforts in curing her, in treating her, and she was healed through her 그 소녀는 treatment. 병은 고쳤지만은 비싼 치료비를 지불해야 되는데 걱정이 태산 같습니다. Although she was cured, she didn't have money to pay back. 그렇지만 그녀가 받은 병원비 청구서에는 과거에 내게 따뜻한 우유 한 잔을 준 그것으로 치료비가 다 지불됐습니다. But she was so worried about the payment, the medical bill. But when she received the receipt, the medical bill later on, something was written on the bill says it was fully paid with a glass of warm milk. 오늘 켈리 박사의 스토리는 평소에 우리 이웃에게 선한 이런 베품과 봉사가 놀라운 축복과 기적을 가져올 수 있다는 교훈입니다. The lesson we can learn from is that in our action of kindness, random action of kindness we may do to the strangers may bring forth some miracles in the future. 이 성탄의 계절에 우리 주변의 불우한 이웃들에게 여러분 따뜻한 우유 한 잔 같은 작은 선이라도 베풉시다. Let us remember the poor in our community. There are many people who are suffering, many people who are so lonely, so let us reach out to them. Maybe you could give them a glass of warm milk and with words of encouragement. 예수님은 2000년 전 하늘 영광 보좌 버리시고 이 땅에 오셨습니다. Jesus Christ came down from his heavenly place to the earth 2,000 years ago. 예수님 그분은 우리에게 우유 한 잔 정도가 아니라 십자에 값진 생명의 보혈의 피를 우리를 위해 흘려주셨습니다. What Jesus gave unto us, it wasn't just a mere glass of milk, but rather his blood. He gave his blood for each and every one of us. 예수님이 우리에게 피값을 지불했다면 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 주님의 은혜에 보답하는 인생을 살아야 할 것입니다. Jesus truly paid for our sins by giving up his life, by shedding his blood. What kind of life should we live before him? 인도에 가 선교한 C.T. 스터드라는 사람의 말처럼 예수가 하나님의 아들이시고 하나님의 아들이신 그분이 우리를 위해 십자가에 죽으셨다면 우리는 그분을 위해 뭘 드리지 못할 것인가? 그래서 그는 인도에 가서 선교를 했습니다. One of the missionaries named C.T. Studd, who went to India and China, India, he said, if Jesus Christ truly God, and he truly came and died, what other things can I not give unto him? 지금까지 나성 서부교회 이정현 목사님께서 베들레헴에서 생긴 일이란 제목의 말씀 전해주셨습니다. 나성 서부교회는 1218 사우스 페어팩스 애비뉴 LA에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회에 대해서 좀 더 자세히 알기 원하시는 분은 전화 323-939-7323 323지역 939-7323 나성 서부교회로 연락 주시기 바랍니다. 기적의 영양제 M3를 아십니까? 무슨 병에 걸렸던지 큰 효과를 준다는 그 신비한 기적의 영양제. 혈액에 영양을 공급하여 힘이 생기니까 피곤하지 않고 이제는 지팡이 없이 걸을 수 있다고 많은 분들이 간증을 합니다. 혈액 해독, 기력 회복, 뼈 골수 영양 공급, 심장, 뇌, 혈전 용해. 유태인 회사가 제조한 특수 영양제. M3, 혈액 순환을 잘 되게 하는 최고급 영양제. M3, 크던 작던 아픈 곳이 있다면 M3. 213-435-9600, 213-435-9600번입니다. 정직한 마음으로 권해드립니다. 지금 여러분께서는 AM 1650과 인터넷을 통해 미 전역과 전 세계에서 하와이에서는 AM 1540으로 방송되는 크리스찬 헤럴드의 이 새벽을 주님과 2부 함께하고 계십니다. 방송 시간과 설교 편성표는 크리스찬 헤럴드 신문
주간 편성표나 홈페이지 cheraldus.com에서 확인하실 수 있습니다. 계속해서 복음장로교회 김상덕 목사님의 말씀 이어집니다. 오늘은 누가복음 2장 8절에서 20절까지의 말씀을 본문으로 목자들이 듣고 발견하고 하나님께 영광을 이란 제목의 말씀 전해주시겠습니다. 예수 그리스도를 믿는 것하고 아는 것의 차이점을 성경 구절을 통해서 알려드리겠습니다. 귀신들이라고 하는 것은 타락한 천사들입니다. 그 천사들은 하나님을 직접 본 자들이고 하나님을 섬겼던 자들이고 하나님의 능력과 권세를 친히 본 자들입니다. 그런데 그 중에서 타락한 영이 귀신입니다. 악한 영들입니다. 이 귀신들은, 이 악한 영들은 하나님을 잘 압니다. 예수님이 하나님이라는 것을 잘 압니다. 그건 분명히 압니다. 그리고 두려워합니다. 그리고 심판이 있다는 것까지도 압니다. 자, 성경 야고보서 2장 19절을 보시면은 잘 보세요. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도라. 귀신들도 믿고 또 귀신은 타락한 천사들입니다. 하나님께로부터 쫓김을 받은 타락한 천사들입니다. 하나님 잘 압니다. 하나님이 한 분이신 것을 잘 압니다. 그죠? 그리고 귀신들도 하나님을 두려워합니다. 하나님이 누군 줄 아니까요. 그 다음 누가복음 4장 33절 보세요. 회당에 더러운 귀신 들린 사람입니다. 그 사람 위에 귀신이 들어가 있습니다. 그 귀신이 그 사람을 충동시켜서 비정상적인 형태가 나타납니다. 큰 소리를 지르고 이렇게 행패를 부립니다. 34절 보세요. 나사렛 예수여, 그 귀신 들린 사람이 예수님 보고 이랍니다. 나사렛 예수여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 압니다. 하나님의 거룩한 자입니다. 이 귀신 들린 사람이, 귀신이 그 사람을 이용하거든요. 그 귀신이 예수님 보고 말을 하는 거야. 나는 예수님 누군 줄 압니다. 하나님이신 줄 압니다. 두려워합니다. 알지요. 확실히 알지요. 누가복음 8장 27절 한번 보세요. 예수께서 육지에 내리심에 그 도시 사람으로 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는지라. 28절 보세요. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여. 예. 예수님이 하나님의 아들, 하나님의 아들이란 말은 하나님이라는 뜻입니다. 하나님이 낳으셨다는 뜻이 아닙니다. 하나님이라는 것입니다. 뜻이. 하나님의 아들 예수여, 당신이 나와 무슨 상관이, 당신이 있고 나를 괴롭게 마옵소서. 예. 귀신은 예수님을 잘 압니다. 하나님은 잘 압니다. 자기를 심판하는 주인 것을 압니다. 아주 두려워합니다. 지금 우리 구원받은 믿음인지 지식인지 지금 설명합니다. 잘 자기 스스로 말씀을 가지고 보세요. 자, 여기에 귀신은 자기 눈으로 하나님을 보는 자니까 우리는 믿음으로 알지만은 귀신은 보고 아는 겁니다. 그래서 예수님을 보고 하나님이신 줄 알고 두려워하고 하죠. 자, 그렇다고 귀신이 구원받습니까? 구원받는 믿음은 그 예수님하고 나와 무슨 관계를 맺느냐 하는 거예요. 그분을 나의 주인으로 삼았느냐, 그냥 알고 있느냐, 그분을 나의 구주로 모셨느냐, 나와의 관계를 가지고 있느냐. 관계를 가지고 있는 것이 믿음을 가지고 있는 사람입니다. 그런데 예수님은 잘 알아요. 그러나 나와는 아무 상관이 없어요. 그것은 믿음이 아니라 그냥 알고만 있는 사람입니다. 정확하게 알고만 있는 사람이고 나와의 관계는 없는 사람입니다. 예수님이 누군지를 잘 알아요. 다 인정해요. 근데 그 예수님을 나의 주인으로 모셨느냐, 관계를 맺었느냐 라고 하는 것이 바로 구원받은 사람입니다. 조금 더 설명해 드릴게요.
이해되시죠? 네. 남자 여자가 있습니다. 많은 남자 여자 있지만은 저 사람 나의 남편이요, 저 사람 나의 아내다, 그 관계 맺은 사람은 한 사람밖에 없어요. 예수님이 누군 줄 잘 압니다. 그분을 나와의 관계를 맺느냐, 그분이 나의 주인이냐, 그 말이야. 그분과 나와의 관계가 가지고 있느냐, 누구도 떨어뜨릴 수 없는, 끊을 수 없는 관계를 가지고 있느냐 하는 것입니다. 예수님을 믿으면 세 가지의 특징이 있습니다. 스스로 잘 살펴보세요. 성탄절을 맞이해서 내가 구원받았냐 안 받았느냐, 그거 제일 중요한 거예요. 크리스마스 선물 얼마나 받느냐, 그거는 뭐 중요한 거 아니에요. 세 가지 특징이 있습니다. 예수 그리스도를 마음에 나의 주인으로 모십니다. 우리가 어떤 회사에 취직하면은 그 회사 사장하고 나하고 취직하는 그 순간부터 그 사람 나의 사장이 됩니다. 관계를 맺습니다. 그렇죠? 네. 나의 마음에 그분이 사장이에요. 그래서 그분 지시를 나는 따릅니다. 조금 전까지만 해도 그 사람하고는 아무 관계 없어요. 그 사람이 나한테 뭐 지시를 하든 안 하든 아무 관계 없어요. 그러나 내가 회사에 들어가면은 그 사람 나의 사장입니다. 그와 나와의 관계가 형성이 됩니다. 예수님을 믿으면은 그분이 나의 주인이 되십니다. 나의 머리가 되십니다. 나의 머리가 되십니다. 베드로전서 3장 15절에 한번 보세요. 첫째 줄 보세요. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 주인으로 삼았다. 예수 그리스도를 나의 머리로 삼았다. 나의 머리로 삼았다 이 말이죠. 왕을 섬기는 부하는 그 신하의 머리는 왕입니다. 자기 마음에 확정이 되어 있습니다. 입으로만 왕이라 하지 않습니까? 마음에 서 있습니다. 저분은 나의 부모님이다. 입으로만 부모님이 아니고 마음에 일평생 부모님이에요. 부모님 나 머리 위에 나의 관계 있는 거예요. 관계. 예수 그리스도는 나의 마음의 주인으로 딱 모시는 거예요. 그것은 누구도 부인할 수 없고 흩어져 버릴 수가 없습니다. 이것이 예수님을 믿는 믿음입니다. 예, 믿음을 확인하셔야 됩니다. 예수님 나의 머리예요. 나의 머리입니다. 자식에게는 부모가 머리입니다. 머리. 그것은 무너질 수 없습니다. 예수님은 나의 머리치입니다. 그 관계를 가지는 것입니다. 두 번째로 예수님을 믿으면 무엇을 가지고 있느냐? 그분을 높이는 것을 내가 즐거워합니다. 나의 머리를 높입니다. 자식이 자기 부모님을 높이잖아요. 자기 부모가 높으면 자식도 기쁩니다. 우리 예수님을 높이고자 원하고 주님을 높이고자 하고 주님이 높아지면 기뻐하고, 이것이 그분과의 관계를 가지고 있는 믿음의 사람입니다. 그분을 높이고자 원합니다. 그분을 무시하고 그분을 생각지도 아니하고 입으로는 주여 하지만 마음으로는 전혀 내 마음 안에 두지도 아니하고 무시해버리고, 아니에요. 그분을 높이기를 원하는 소원이 있습니다. 성경구절 시편 145편 1절에 있습니다. 자, 우리 읽으시겠습니다. 왕이신 나의 하나님이여, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리다. 주님을 높이고자 원하는 소원이 있습니다. 그것이 예수님과의 관계를 맺으면 그렇습니다. 주님을 높이고자 원합니다. 주님을 높이고자. 예배하는 것도 주님을 높이는 것. 예배 우리 강의 들으러 온 거 아닙니다. 하나님을 높이려고 왔어요. 하나님 앞에 경배하려고 왔어요. 나의 머리시니까. 강의 들으러 온 거 아니에요. 그분을 섬기려고 왔어요. 그분 앞에 엎드리려고 하는 거예요. 그분을 높이는 거예요. 그분을 높이는 거예요. 그분을 높이는 거예요. 누구를 높이는 것보다도 최고로 높이고자 원하는 것은 그분을 높이고자 원하는 소원이 있습니다. 세 번째로, 그분을 기쁘시게 하기를 원합니다. 어떻게 하면 그분이 기뻐하시지? 내가 어떻게 하면 그분이 기뻐하시지? 이러면은 그분이 마음이 상하시겠지? 이렇게 하면 그분이 기뻐하시겠지? 관심을 가지게 됩니다. 성경구절 고린도후서 5장 9절입니다. 읽으시겠습니다. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘씁니다. 주님을 기쁘시게 하기를 원한다. 이것이 있습니다. 부모의 마음에는 내 자식이 잘 되기를 원하는 마음이 있잖아요. 그렇죠? 당연하죠. 복된 마음이죠. 자기 자식은 더 잘 되기를 원합니다. 그것은 어떤 돈 주고도 바꿀 수 없는 소원이에요.
그같이 부모가 늙어서도 내 자식은 더 잘되기를 원하는 사랑의 마음이 마음에서 일어나요. 그것은 내 자식이기 때문에 그래. 관계가 있기 때문에 일어나는 것입니다. 그것은 돈을 주고 그 마음 사는 것이 아니고 관계로 인해서 자동적으로 형성되는 마음입니다. 예수님을 믿는 사람은, 예수님을 영접한 사람은 세 가지 나타납니다. 그분을 나의 머리로 삼는다 이거죠. 그분이 나의 머리요. 그분이 나 위에입니다. 위에입니다. 그분이 나의 머리예요. 물건 내가 샀다가, 물건 마음에 들다 살다가 마음에 안 들면 내 버릴 수 있습니다. 물건은. 왜? 물건은 내 머리 위에 있는 거 아니니까. 물건은 내 밑에 있기 때문에 내가 이용하는 것입니다. 하나님은 내 머리에 있기 때문에 하나님을 섬기는 것입니다. 세 가지 나타납니다. 여러분 스스로 잘 점검해 보세요. 구원받아야 됩니다. 예수님이 이 세상에 오신 것은 우리를 구원하시려고 오셨거든요. 구원을 받았느냐 안 받았느냐가 제일 중요한 것입니다. 첫째로 예수님을 나의 머리로 삼았는가, 주인으로 삼았는가 하는 거예요. 주인으로 삼았는가. 네. 두 번째는 그분을 높이기를 내가 원하는가. 내 마음속 깊은 데서 비록 내가 그렇게는 못할지라도 아직까지는 내가 잘 나타나지 않을 때 내 마음에 소원이 그렇게 있느냐 그 말이에요. 내 마음에. 우리 자식이 크다가 한 10대 청소년기 되면은 조금 이성적인 방황기가 있습니다. 방황기가 있으면은 부모님한테도 투덜거리고 불평하고 이럴 때가 가끔 나타나죠. 그럴지라도 그 마음 안에는 그 부모님은 자기 부모님이고 그 부모님이 잘 되시기를 원하시고 그 부모님을 기쁘시게 하는 그 소원된 마음은 절대로 변하지 않습니다. 그와 마찬가지로 예수님을 믿으면은 우리 안에서 예수님을 영접하면 내 안에 깊은 데서 비록 내 겉으로는 말썽을 부리고 비록 겉으로는 엉뚱한 소리 할지라도 이 마음에서는 절대로 바뀌어지지 아니하는 마음이 있는데 예수님을 나의 머리로 삼았다는 거. 그 다음에 그분을 높이기를 원한다는 거. 그 다음에 그분이 기뻐하시는 것을 나도 그렇게 살고 싶어하는 소원이 있다는 거. 이것이 바로 예수님을 믿는 자에게 일어나는 저 깊은 데서 일어나는 소원이 있습니다. 그것이 있는 사람은 예수님을 믿는 사람이고 그것이 있는 사람은 주님을 영접한 사람이고 그것이 있는 사람은 바로 죄 사함 받고 천국에서 살 수 있는 하나님의 백성이 된 사람입니다. 이것이 하나님의 예수님이 이 세상에 오신 목적이라고 하는 사실입니다. 두 번째로는 우리가 내 마음 안에 이런 소원이 살아있습니다. 우리가 원하는 것이 무엇입니까? 소원만 품고 살 것이 아니라 그렇게 삶으로 인하여서 하나님을 기쁘시게 해야 된다예요. 자식의 마음에 내가 부모님을 기쁘시게 해드려야지, 좋은 효자로 살아야지, 그런 마음이 있지만 행동으로는 전혀 나타나지 않는다면 아직까지 철이 없는 어린 아이죠. 그런 상태로 계속 60, 70, 80까지 간다면은 그는 좋은 자식이라고 할 수 없어요. 자식은 자식인데 좋은 자식이 아니잖아요. 그 소원된 마음대로 부모님을 기쁘시게 하고 부모님의 마음을 편안하게 해드리고 부모님의 어떠한 것을 이렇게 하는 것이 마땅한 것처럼 하나님 보시기에 나의 삶을 보고 하나님이 기뻐하시도록 우리는 그렇게 살아야 된다. 그 소원이 어떻게 하면 그렇게 행동으로 나타날 수 있을까? 어떻게 하면 그 마음 안에 깊은데 보수과 같은 변함없는 하나님을 섬기는 그 마음이 있는데 그 마음이 행동으로 어떻게 표현할 수 있을까? 그것은 마치 살아있는 씨앗을 땅에 심으면은, 땅에 묻으면은 그 안에 생명이 나타납니다. 발화됩니다. 그래서 그 흙을 뚫고 나옵니다. 여러 가지의 방해물을 뚫고 나옵니다. 그렇죠. 그것이 나오려면 어떻게 됩니까? 물도 주어야 되고 햇빛도 받아야 되고 거름도 받아야 되고 그렇게 도움을 받아야 그 씨앗의 생명이 잘 나옵니다. 근데 씨앗엔 생명은 있는데 묵도 안 주고 아무것도 안 하면 그냥 그대로 있을 수 있다. 예를 들어서 우리 안에 내 깊은 데서 예수 그리스도를 나의 머리로 삼고 그분을 높이고 그분을 기쁘시게 하고 나는 그분을 섬기는 자로
나는 그분이 기뻐하시는 것이 나의 기쁨이요. 나는 나를 섬기는 것이 아니라 나는 그분을 섬기는 것이 나의 영광인 줄 아는 그런 마음을 가진 자는 구원을 받은 믿음을 가진 자인데, 그것이 생활로 나타남으로 인하여서 하나님을 더욱 기쁘시게 할 수 있는 자식이 되는 것입니다. 첫 번째는 태어나야 되죠. 사람으로 태어납니다. 하나님의 사람으로 태어난 사람이에요. 그런 마음이 있는 사람은 그러면 반드시 성장해야 돼요. 반드시 성장해야 돼요. 그렇게 말할 줄 알아야 되고, 그렇게 살 줄 알아야 되고, 그렇게 섬길 줄 알아야 그것이 인격적인 성장 아니에요. 사람으로 태어났는데 그 사람이 성장하지 않는다면은 그것은 정상이라고 보기에는 그렇잖아요. 성장해야 된다니, 자꾸 성장해야죠. 성장해야 자기가 받은 소원대로 그렇게 살아갈 때 나도 기쁘고 하나님도 기쁘고, 소원은 있는데 안 되면은 우리에게는 마음에 갈등이 일어나고 마음에 그냥 어렵습니다. 왜 나는 안 되는가? 왜 나는 안 되는가? 저 사람은 저렇게 신앙생활 잘하는데 나는 왜 안 되는가? 내가 신앙생활 한 지 오래됐는데 내 마음에는 그런 마음이 있는데 왜 나는 안 되는가? 갈등 속에서 방황할 수가 있는 것입니다. 우리가 여기에서 그 신앙이 잘 자라기 위해서 어떻게 해야 되느냐? 성경 구절 우리 찾아보시기 바랍니다. 베드로전서 2장 2절 여러분 다 찾아보세요. 우리가 어떻게 하면 자라는지, 그 소원된 마음이 어떻게 하면 잘 자라는지, 이제 우리는 구원받았어요. 구원받은 것으로서 끝나면 안 돼요. 이제 하나님 보시기에 하나님 닮은 자식답게 성장해야 되는 것이 나의 기쁨이요, 우리 아버지의 기쁨입니다. 베드로전서 2장 2절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 이 말씀 베드로전서 2장 2절 다시 한번 보세요. 읽겠습니다. 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 우리 아기가 태어나면은 아무 의식도 안 하지만은 본능적으로 무엇을 찾습니까? 먹을 것을 찾습니다. 젖을 찾습니다. 먹을 것을 찾아요. 우리가 이렇게 예수님을 믿는 믿음, 내 마음속에 소원된 마음이 일어난 것은 주님을 모시고 있다는 말인데, 이 마음이 성장하려면 무엇을 사모해야 되냐? 신령한 젖을 사모해라. 하나님의 말씀을 사모하라. 하나님의 말씀을 사모하라는 말은 열망을 하라 말이야. 하나님의 말씀을 향하여 열망을 하라. 뭐라고 할까요? 노력을 하라 말이야. 사모하라 말이야. 먹지 않으면 죽는다라고 하는 마음 가지고 열심히 하나님의 말씀을 찾아라. 하나님의 말씀을 먹어야 그 소원된 마음이 성장합니다. 말씀을 먹어야 성장합니다. 말씀을 먹어야. 소원은 있어요. 소원은 있어요. 소원대로 왜 나는 되지 않는가? 왜 되지 않는가? 왜 되지 않는가? 성장할 수 있는 영양을 공급해줘야 성장한다. 그것이 뭐야? 신령한 젖을 간절히 사모하라. 신령한 젖을 열심히 먹어라. 열심히 찾아라. 그러면은 구원에 이르도록 자라게 한다. 그래서 갓난 애기가 아무것도 모르지만은 본능적으로 먹을 것을 막 찾아요. 배고프면 막 웁니다. 왜? 먹을 것 하려고. 우리 마음의 소원된 마음은 일찍이 자리를 잡았는데 이 마음대로 왜 나는 신앙생활 못하는가? 자라지를 못해서 그렇다. 예수님의 씨 뿌리는 비유에 마태복음 13장에 씨 뿌리는 비유 있지요. 씨를 뿌렸습니다. 생명을 뿌렸어요. 생명이 들어갔어요. 우리에게 이제 예수님을 믿는 믿음이 들어갔어요. 생명이 들어갔어요. 그런데 잘 자라지를 못합니다. 돌밭에 어떻게 잘 자라겠어요? 돌밭에 어떻게 잘 자라겠어요? 또 어떤 씨앗은 가시떨기에 뿌려서 잘 자라지를 못하잖아요. 잘 자라지를 뚫고 나올 수가 없어요. 일찍이 하나님은 나와 우리는 믿습니다. 뭐니 해도 하나님은 내 아버지고, 내가 겉으로는 아직까지 부족하지만은 말에 실수도 있고 행동으로도 아직까지 표가 나지 않을지라도 내 마음속 깊은 데서는 하나님을 부인할 수 없고, 여러분 마음속에 죄송합니다마는 주님을 저주할 자신 있는 사람이 있습니까? 없죠. 생각도 할 수 없는 문제죠. 마음속으로 예수님을 저주할 수 있습니까? 할 수 없습니다. 예수님은 하나님이 아니라고, 거짓말쟁이라고 여러분 입으로는
여러 가지 위협 앞에서 그렇게 복창은 할 수 있을는지는 모르지만 마음속으로는 절대 할 수 없는 이유가 그분과의 나와의 관계를 맺고 있기 때문에 할 수가 없는 것입니다. 우리가 어려운 일을 당하면 불평을 합니다. 어려운 일이 해결되지 않으면 하나님 앞에 원망까지도 합니다. 그러나 내 마음 안의 중심은 하나님을 원망하지 않고 하나님을 버리지 아니하고 하나님을 여전히 잘 섬기기를 원하는 소원된 마음으로 돌아오는 것을 알 수가 있습니다. 우리가 꼭 알아야 됩니다. 이 소원된 마음이 이젠 성장하는 것이 하나님 보시기에 좋았고, 사람이 성장해야 자기도 좋고 그렇게 살다가 아버지 앞에 가야 되는데 항상 어린아이와 같아서 이런 상태에 있으면은 그것도 내 마음의 갈등이요. 이것을 해결할 수 있는 방법은 뭐라고요? 베드로전서 2장 2절 방금 찾으셨죠? 베드로전서 2장 2절, 베드로전서 2장 2절. 신령한 자들 사모하라. 신령한 자들 사모하라. 간절히 찾아라. 어려울 때도 찾고 평안할 때도 찾고. 그래서 내 믿음이 자라야죠. 옥토에 떨어진 씨앗이 30배, 60배, 100배가 되었던 것처럼 나도 하나님을 믿는 장자와 같이 풍성하게 성장해서 나의 삶을 하나님이 보시고 기뻐하시는 좋은 자식으로 살다가 아버지를 만나면 얼마나 영광스러운 시간이 되겠는가. 어린아이와 같은 상태에 살다가 아버지 만나면 죄송하기 짝이 없을 것이라 그 말이에요. 그래서 우리 성탄절을 맞이해서 내가 과연 구원을 받았는가? 이게 구원받지 못해서 내가 어떻게 하면 영생을 얻으리까? 내 마음에 그러한 질문을 가지고 교회 안에서 그 답을 얻으셔야 됩니다. 두 번째는 구원을 받았으면 내 신앙이 잘 자라야 되는데, 목사도 신앙이 자라야 되고 장로도 신앙이 자라야 되고 계속 자라야 되는데, 자랄 수 있는 방법은 신령한 자들 사모하라. 하나님의 말씀을 먹어라. 영양을 공급해줘야 성장하는 방법이에요. 먹어주어야 삽니다. 먹어주어야 건강합니다. 먹어주어야 성장합니다. 성장해야 아버지의 닮은 모습이 더욱더 잘 나타나는 법입니다. 창세기 1장에 여호와가 보시기에 심히 좋았더라. 하나님이 가장 기뻐하시는 것이 무엇일까요? 우리 부모님이 자기 자식을 보고 다 자기 닮은 모습 보고 기분 좋잖아요. 그죠? 우리 하나님 무엇 보시고? 구원받은 자의 소원 3가지 일어난다 그랬어요. 그분을 나의 머리로 삼는다. 돈이 나의 머리가 아니다. 돈은 내가 이용하는 좋은 복들이요, 머리는 하나님이 복이요. 사는 동안 내가 그분을 기쁘시게 하기를 원한다. 어려운 일이 있을지라도 말을 잘해서 그 내 말을 듣고 주님이 기뻐하시기를 원하고, 그렇게 그분을 기쁘시게 하기를 원한다. 이것이 구원받은 자들의 믿음을 가진 사람의 모습입니다. 이제 남은 생에 우리가 잘 자라야죠. 영양 공급을 하면 잘 자라도록 돼 있습니다. 잘 자라도록 돼 있어요. 성령으로 거듭난 자는 장애인이 한 사람도 없습니다. 성령으로 거듭난 자에게 장애인이 어디 있을 수 있겠어요? 성장하게 되는 것입니다. 잘 성장했어. 나 구원하여 주신 예수님이 나 보시고 참 기뻐하시고, 어린아이 같은 나에게 말씀 깨닫게 해주시고, 나를 구원한 이후로부터 나 떠나신 적이 없는 성령께서 내가 쑥쑥 변하는 것을 보시고 기뻐하시기를 우리 같이 소원을 품고 더욱 신령한 자들을 사모하며 살기로 다시 다짐합시다. 지금까지 복음장로교회 김상덕 목사님께서 목자들이 듣고 발견하고 하나님께 영광을 이란 제목의 말씀 전해주셨습니다. 복음장로교회는 1751 웨스트 라하브라 블루버드 라하브라에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회에 대해서 좀 더 자세히 알기 원하시는 분은 전화 562-694-6214 562지역 694-6214 복음장로교회로 연락주시기 바랍니다. CHB 건강 칼럼. 안녕하세요. 청한의원의
김철 한의사입니다. 오늘은 우리 한약방에 있는 놀라운 제품이죠. 신선단 제품에 대해서 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 많은 분들이 혈압을 앓으면서 고생하시는데요. 한약과 침과 이 신선단을 통해서 아주 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 또 신선단 자체만 복용해도 피가 맑아지고 또 깨끗해지는 그런 느낌을 받아서 콜레스테롤이나 혈압에도 좋고요. 또 당뇨 신선단이라는 제품은 당에 좋은 이런 작용을 하는데요. 신선단을 복용하는 사람의 직접 목소리로 들어보도록 하겠습니다. 선생님은 지금 여기서 우리 신선단 제품을 이렇게 굉장히 많이 사가시는데요. 어떤 일로 그렇게 많이 이렇게 당뇨 신선단을 사가십니까? 네, 친구 아들한테 보내주느라고 사가요. 네, 친구 아드님은 직업이 뭐세요? 의사예요. 예, 무슨 의사세요? 외과 의사예요. 네네. 근데 그분이 지금 당뇨가 있었었나요? 네, 당뇨하고 혈압 의지예요. 네, 그래서 그 아버지 되는 분이 선생님하고 친구셨다는데 마찬가지로 뭐 때문에 어떻게 되셨어요? 당뇨약병제로 죽었어요. 근데 이제 그래서 그 친구 아드님한테 외과 의사분한테 이렇게 약을 보내줬는데 그 효능이 어떠셨다고 그러셨어요? 먹고서 많이 좋아졌다고 그래요. 어떻게 좋아졌어요? 인슐린 맞는다고 그러셨는데? 인슐린을 2번 맞았는데 아침 저녁을 맞았는데 1번 맞는다고 그래 하루에. 그 지금 한국에서 의사생활 하시죠? 그렇습니다. 네네. 근데 이 친구분도 당뇨가 있어서 아들이 외과 의사인데 인슐린을 고단위로 맞고 있었는데 우리 신선단을 한 1년 정도 복용하면서 반 정도나 놀라운 수치로 줄이게 됐습니다. 이렇듯 신선단 제품은 당뇨에 많은 도움을 주는 제품이니까요. 여러분도 좋은 건강 찾기를 바라고요. 이번에 되실 분은 어린아이 성장 또 총명탕 여기에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 여기에 아마 13년 전인가 그럴 거예요. 그 따님이 그때 막 방황하고 그러셨는데 그때 어떻게 됐는지 한번 말씀해 주시죠. 네. 저희 딸이요. 저희들이 그때 13년 전에 한국에서 애들 데려올 때 한 사춘기 정도 됐었나 봐요. 그래갖고 선생님이 광고를 듣고 제가 선생님한테 전화를 드렸더니 선생님이 아마 이 총명탕을 애를 먹이면 애가 안정이 돼가지고 공부를 잘할 거라고 그래서 저는 믿고 진짜 선생님한테 전화해서 처방해주는 약을 먹고 애가 정말 안정이 돼가지고 지금 이제 13년 됐지만 공부도 그때부터 방황하지 않고 정말 잘하고 공부해서 다 커서 제가 지금 이제 13년 만에 선생님을 뵀는데요. 너무 반갑고 고맙고요. 저희 딸 이분은 13년 전이라는 그 세월로 전에 따님이 그 당시 너무 방황하고 성격이 과격해가지고 폭행 이 문을 두드리고 힘든 상황에서 저를 찾아왔었습니다. 그래서 제가 한약을 통해서 이분이 지금은 공부도 잘해서 아주 훌륭하고 아름답게 성장을 했죠. 이렇듯 많은 분들이 이렇게 한약을 통해서 어려운 질병에서 또 정신적인 문제에서 또 성장의 문제에서 또 이런 당뇨로 인해서 이런 힘든 질병에서 빠르게 증상이 개선되는 놀라운 효과를 보게 됩니다. 상담하실 전화번호는 213-385-5833 또 오렌지 카운티는 714-636-1412번으로 전화로 상담하시면은 힘든 질병에서 자연의 요법으로 그 수많은 양력에서 벗어나서 보다 행복하고 건강한 삶을 이루기를 진심으로 바라겠습니다. 감사합니다. 지금까지 청한의원 김철 한의사였습니다. 청한의원 전화번호는 LA지역 213-385-5833, 오렌지카운티 714지역 636-1412로 연락하시면 70% 할인 혜택도 있습니다. 교계 게시판 제1회 사랑의 의료 선교 봉사 및 제10차 멕시코 사랑의 담요 보내기 운동을 합니다.
사랑의 담요 보내기는 뉴호프 교도소 선교회에서, 사랑의 의료 선교봉사는 미주 기독 의료 선교협의회와 베델 한인교회 의료 선교팀에서 각각 주관합니다. 추운 겨울 한 사람의 선한 사마리아인이 되어 멕시코 교도소의 재수자들에게 사랑의 손길을 펼치는 이 귀한 사역에 동참하기 원하시는 분은 전화 213-675-7575 213-675-7575번이나 크리스찬 헤럴드 신문을 참조하시기 바랍니다. 남가주 기독교 교회 협의회에서 제5차 2013 사랑의 쌀 나누기 행사를 합니다. 연말연시를 맞아 소외되고 외로운 이웃들에게 사랑의 마음으로 정성을 담은 쌀을 한 포씩 나누면서 그리스도의 사랑을 실천하고 주님의 사랑을 나누기 위해 실시하는 사랑의 쌀 나누기 행사는 교계단체는 물론 LA 한인회, LA 상공회의소, 민주평통 LA, 한국문화유산재단, LA 한인간호사협회, LA 한인영화인협회 등 각종 한인단체와 기관들 모두 36개의 단체가 참여합니다. 본 행사는 12월 31일까지 사랑의 쌀 모금을 실시하며 모금된 기금으로 구입한 쌀은 12월 21일부터 12월 28일 오전 10시에서 오후 2시까지 LA 총영사관과 지정된 교회에서 배부하게 됩니다. 현재 후원금 접수는 남가주 교회협의회에서 하고 있으며 좀 더 자세한 문의는 전화 323-735-3000번 323-735-3000번으로 문의하시기 바랍니다. 울타리 선교회에서 한인 어르신들을 위한 무료 간식 제공을 합니다. 매주 월요일부터 목요일까지 오전 10시에서 11시 30분까지며 장소는 올림픽과 놀만디에 있는 노인회관입니다. 좀 더 자세한 문의는 213-819-3300 213지역 819-3300번으로 문의하시기 바랍니다. 교계 게시판에 대한 좀 더 자세한 사항은 크리스찬 헤럴드 신문 교계 소식란을 참조하시기 바랍니다. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 데살로니가전서 5장 9절에서 10절까지의 말씀입니다. 하나님께서 우리를 불러 구원해 주신 것은 우리를 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하고 또 깨든지 자든지 예수 그리스도와 함께 살게 하기 위해서라고 말씀합니다. 영광스럽고 감사하지 않으십니까? 예수 그리스도로 말미암아 구원을 주실 뿐만 아니라 함께 살게 하기 위해서 우리를 불러주셨다. 네, 우리는 한 것이 아무것도 없는데 일방적인 하나님의 우리를 향한 사랑이 우리를 이 복된 자리에 세워주셨습니다. 이 자리에서 내려오지 않도록, 쫓겨나지 않도록 하나님께 대한 믿음, 사랑, 소망으로 사시는 우리 애청자 여러분 되시기 바랍니다. 바로 오늘이 그런 날이 되시기 바랍니다. 이 프로그램은 먹노르미언 TM 포뮬러를 취급하는 효과좋기로 소문난 내처 영양제 센터와 이민법을 전문으로 하는 김한주 변호사 사무실에서 도움 주셨습니다. 지금까지 크리스찬 헤럴드 방송에서 보내드린 이 새벽을 주님과의 정용철이었습니다. 고맙습니다. 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님, 그 약속을 지키사 이는 얻어 영원토록 나를 지키시리라.
확신하네. 오심심하신 주, 오심심하신 주, 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님, 그 약속을 지키사 이는 얻어 영원토록 나를 지키시리라.